بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا لآتيناهم من
ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. Tatumia tu ya. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعليه منا أفضل الصلاة وأزكى التحية وأتم التسليم. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا تبنا إليك وندمنا يا وهاب. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا تواب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بالقرآن وغمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أعمالنا وأعمالنا. نور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير
وارزقنا اتباعه، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلمه يا كريم يا رحيم يا ودود يا حفيظ يا الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. معاشر الحاضرين، tuendelea na darasa yetu baada ya kupumzika kwa muda wiki mbili, na sisi pia tukapumzika na wiki moja nyingine. Tukawa na ndugu yetu Ustadh Hamza Ahmad ambaye kwamba tumemzoea, si mgeni tena hapa, tumekuwa naye na bado tuko naye, walillahi alhamd, kwamba kapata watu na ndugu na marafiki ambao kwamba tukaweza kushirikiana katika jambo kama hili, jambo la kuisoma au kukisoma kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala na kufundishana, kukisomesha na kukisoma, na yote ambayo kwamba yapatikana. Ndugu zetu ama ndugu yangu al-akh Salim al-Hamumi, ndugu yetu ambaye kwamba tulikuwa naye Ustadh Muslim wa Masjid Konzi, idhaa ya Al-Ihsan, maratib wa msikiti nyote ambao kwamba mko hapa, ambao kwamba bila nyinyi hakuna darasa, hakuna atakayesikiliza, lakini kwa sababu mmekaa na mmetoa mashikio na message za kutupa himma na kuzituzidishia morali kwa lugha zetu za kisasa, alhamdulillah. Yote ni mimbabi wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Ni kwamba kule kutangamana kwetu, kule kuamiliana kwetu ni katika birri, katika taa ya kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ni katika kujenga ucha Mungu na kujenga sila yetu, connection yetu baina yetu sisi na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atutakabalie. Hatukuamiliana kwa jambo ambalo kwamba Mola halipendi. Hatuko kwenye madisko, hatuko kwenye mabaraza tukazungumza maneno haya ambayo hayana msingi. Tuko katika msikiti baina al-maghrib wal-isha, tukisoma kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala, yani ni nurun ala nurun ala nur, insha Allah Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie, na yale majongo atusamehe, tunayoyajua na tusioyajua, insha Allah Ta'ala ayaweke mbali. Aya iliyofasiriwa wiki iliyopita ni aya muhimu sana. Ni katika aya ambayo kwamba Ibn Abbas asema kuna aya takriban 8 katika suratul Nisa ambazo kwamba aya hizi ndizo aya yani za msingi, na aya zote ni za msingi, na aya zote zina maana yake na utukufu wake, lakini aya hizi bimaana kwamba ni za kuzingatiwa zaidi, ni za kutiliwa manani. Kila tukikisoma kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala tukapambana na aya kama hizi na tukazifanyia kazi, basi ndio sawa na ndio muhimu ambao kwamba atakana kila Muislamu alifanya. Na moja katika hizi aya ni hii ambayo kwamba ilifasiriwa wiki iliyopita
Mola akituambia wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, hakika hatukumtumiliza mtumi isipokuwa ni awe ataweza kutuiwa. Walau annahum idh zalamu anfusahum, na wao hakika wakiweza kuzidhulumu nafsi zao, jauka, wakakujia wewe mtume sallallahu alayhi wasallam, fastaghfirullah, wakataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wastaghfara lahumur rasulu, na mtume sallallahu alayhi wasallam akawatakia msamaha, lawajadullaha tawwabar rahima, hakika watampata Mola uko yani ni mwingi wa tauba na ni mwingi wa huruma. Moja katika aya muhimu sana, na ikiwa watu kwamba pengine kuna yote hakuwa kwenye darasa, arudi katika idhaa zetu za Al-Ihsan, hili ataipata darasa ya wiki iliyopita. Mashallah taala ameeleza mambo kwa namna zake na kwa haki yake, ameipatia haki yake kila kitu. Alhamdulillah, tumesoma mengi. Mimi mwenyewe nimesoma mengi wakati nilipokuwa nafuatiliza darasa huko nilipokuwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aitie Qur'ani ndani ya nyoyo zetu inshallah taala. Na aya hizi zote za wiana, aya ambayo kwamba tumekusudia leo ni aya inayofuata, aya 65. Mola subhanahu wa ta'ala tuambia fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, fala kwanza imeanzwa hapa na la nafia, kwamba la yani hakuna. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yakataa la wa rabbika, na baada ya kukataa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tena akaongeza na kiapo hapa, amwambia khitab ni mtume sallallahu alaihi wasallam, fala wa rabbika, na hapa na Mola wako mlezi, fala wa rabbika la yu'minuna, hawatakuwa wameamini, yani hawatakuwa wamekamilisha imani zao, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wawe wataweza kukufanya wewe ndio hakimu kwa yale wanayokhtalifiana. Thumma la yajidu fi sudurihim harajan mimma qadaita, kisha wasiwe na dukuduku lolote ndani ya nyoyo zao, wasiwe na uzito wote katika kutukua ile hukumu aliyotoa mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya vifua vao. Thumma la yajidu fi sudurihim harajan fi anfusihim, afwan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wasione, wasitie, wasiwe ndani ya nafsi zao muna uzito wote, mimma qadaita, kwa kile ambacho kwamba wewe umekitolea hukumu. Wa yusallimu taslima, na wasalimishe amri kisawa sawa, au wanyenyekee kwa wewe mtume sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa. Haya ama aya hii imekuja baada ya mambo yaliyotokezea. Maulama wametupatia katika asbab an-nuzul ya hii aya, sababu kwa nini ikateremshwa, sababu mbili. Kwanza ni lile ambalo kwamba tuliweza kuliangalia kabla hatujafunga kwenda katika Eid, aya ambayo kwamba tulisoma, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Aya hii yawarudia hawa watu ambao kwamba tuliwazungumza. Hawa ni watu gani? Tukaeleza kwamba watu hawa nilikuwa mmoja ni Yahudi ambao kwamba yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, afwan, hawa ni munafiqina walikuwa kwa Madina, wadhania ama kwamba wao wamemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lile ambalo kwamba ameteremshwa nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wengine ni Mayahudi, wama unzila min qablika, wadai kwamba wao waamini yale yaliyoteremshwa kabla yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwamba nayo ni yaliyoteremka nayo Nabii Allah Musa na Isa, ahlul kitab, ambao kwamba ni Mayahudi.
tukatoa kile kisa ama katika kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazungumza maneno haya, ni kwamba kule mgogoro uliotokezea baina Yahudi na huyu munafiki, wakaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutataka kuunganisha tu kwa sababu aya zenyewe ni lazima tuziunganishe. Wakaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ile husuma yao waliokuwa nayo ile ikhtilafu waliokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hukumu yake. Alipotoa hukumu yake, na kabla hapo walikuwa munafiki hataki kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yahudi amwambia twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yahudi kwa nini asema twende kwa Mtume? Kwa sababu Yahudi alikuwa yeye yuko katika haki, na ajua hakuna mtu aweza kusimamisha haki kushinda habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajua wazi tukienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam basi yeye atapata ile haki yake, kwa sababu yeye yuko katika haki. Na munafiki kujua kwamba yeye hayuko katika haki, akawa hataki kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu pale haki itasimama. Kwa hivyo ndo hii aya ikatuambia yuriduna an yatahakamu ila taghut, watakwenda kwa hao mataghut. Kwa tafsiri ya taghut, taghut imani waganga, taghut imani wapiga ramli, taghut imani kina Ka'b ibn al-Ashraf, Mayahudi wale makubwa ambao kwamba walikuwa pale, ambao kwamba wajua wazi wale wakipewa kitu kidogo kama majaji wetu wa siku hizi, basi hukumu itabadilika kulingana na wewe utakavyo, muhimu tu umetoa kitu kidogo. Basi ndio hawa taghut. Munafiki akatawa hataki kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akashindwa nguvu, wakaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na naam akahukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe Yahudi ni ndio amepata. Lakini kwa sababu hakupenda yule munafiki, wakarudi akasema la, mimi nimekataa kadha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, twende kwa Sayyidina Abu Bakar. Wakaenda kwa Sayyidina Abu Bakar, bila shaka ikawa hakuna hukumu nyingine Sayyidina Abu Bakar ataitoa isipokuwa ni ile aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Munafiki akakataa akasema twende kwa Sayyidina Umar. Wakaenda mpaka kwa Sayyidina Umar, wakamweleza kwamba sisi tumekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amehukumu kadhaa, tumekwenda kwa Sayyidina Abu Bakar amehukumu kadhaa, na yeye huyu munafiki hajakubali hukumu hii zote mbili ya Mtume na Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar akamwambia hakukubali. Sawa, basi nisubirini hapa, mimi naingia ndani nyumbani, natoka sasa hivi, nyinyi subirini hapa. Sayyidina Umar alipotoka, ametoka na upanga, akatukua upanga wake akampiga nalo yule munafiki akammaliza. Akatoa maneno yake maarufu akisema hakadha aqdi ala man lam yurzi biqada'i llahi wa rasulih, hivi ndio hukumu yangu ninavyoitoa kwa mtu ambaye kwamba hataki qadha ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kusikia kisa hichi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akambandika jina Sayyidina Umar akamuita Al-Faruq. Hata Sayyidina Jibril alayhi salam alitoa maneno yake katika baada ya kisa hichi akisema inna Umar farraqa baina al-haqqi wal-batil, hakika Sayyidina Umar amefarikisha, ametofautisha baina ya haki na ya batil. Vipi wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ahukumu kisha wakataa hukumu yake? Nani mwingine aweza kukuhukumia wewe? Imani yako iko mahali gani? Kama namna mtakavyoona kwamba sasa wewe wafanya kitu gani kingine, yani kuna nini tena cha kuangaliwa? Ndio aya inayofuata baada hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia fa kaifa idha asabatuhum musiba, baada ya kwamba imewapata musiba kwa zile hukumu zao, kwa kule kukataa kwao kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapatikana na mambo kwamba si sawa. Bila shaka ukitomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo ambayo kwamba atakupata, ambayo kwamba itakuwa ni wewe mwenyewe mwenye kujuta. Thumma jauka, kisha watakujia wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billahi, wakiapa sana kwa Mwenyezi Mungu, wallahi wa billahi wa tallahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, sisi hatukufanya yale isipokuwa tutaka ihsan wa tawfiq, na tawfiq kwamba yale mambo yawe yataishaisha yawe sawa sawa.
bila shaka kama watakayokuwa yawe sawa ni walikuwa wamsikize Mtume sallallahu alaihi wasallam, si waende kwa matawuti na wengine. Sasa ndo hapa pia baada hapo walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakataka, ya Rasulullah, Saidna Umar amemuua mtu wetu, kwa hivyo tunataka fidia itolewe sijui nini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afahamu yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Hawakutaka ihsani, hawakutaka taufiki kwa katika yale mambo walikuwa yafanya, bali walikuwa tu wataka kutimiza mambo yao, wadhulumu katika hukumu zao, kama namna tulivyoeleza kwamba munafiki alikuwa hataki kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akijua kwamba pale kutakuwa kuna haki. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika aya yetu ya leo, fala wa rabbika, hapa kwamba mwanzo akataa kwamba la wa rabbika, tena yuapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa na Mola wako mlezi, wa rabbika la yu'minuna, hawatoamini watu kama hao na mfano kama hao, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wawe watakubali kuwa wewe ndio utakuwa hakimu kwa yale ambayo kwamba wakhtalifiana nayo. Bimaana kwamba watamkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam na amri yoyote atakayoipitisha, hukumu yoyote atakayoipitisha iwe ndio ya sawa. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kisha wasiwe na uzito wote kuweza kutukua na kukubali hukumu atakayotoa habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sasa hili ni upande mmoja. Katika ya pili wakatuambia, na hili ilipokelewa kutoka kwa Sayyidina Zubair ibn al-Awwam alipokuwa na husma baina yake yeye na moja katika maansari, na watuambia katika riwaya zingine kwamba ansari huyo ni mmoja katika walioshuhudia, afwan, waliokuwa katika vita vya Badri waliopigana pamoja na Waislamu katika vita vya Badri. Katika shamba kulikuwa na mto nje ya mji wa Madina ambao kwamba ulikuwa wapita karibu na shamba la Sayyidina Zubair ibn al-Awwam. Ikawa mto ule maji lazima yapite kwa shamba la Sayyidina Zubair ndio iende kwake yule ansari. Katika na mto ule walikuwa wakiutumia katika na kupanda kwao tende, katika mashamba yao ya matende ya tende walikuwa pale. Basi katika kwamba mimi nataka maji nifungulie maji, hata maji yaje kwangu, wakakosana Sayyidina Zubair na huyo ansari, wakaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wakatoa khusma yao waliokuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Sayyidina Zubair, isqi ya Zubair thumma arsil almaa ila jarik, isqi ya Zubair, kwamba nywesha mimea yako Zubair, kisha ukimaliza tu usizuie tena maji, yawate yaende zake mpaka kwa shamba la jirani yako ambao ni huyo ansari ambao kwamba tutamzungumzia. Basi yule ansari maneno yakamtoka kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ankana ibn ammatik, yani wewe umetoa hukumu hii kwa sababu Sayyidina Zubair ni mtoto wa ammati yako. Sayyidina Zubair ibn al-Awwam ni mtoto wa Safia, Sayyida Safia bint Abdul Muttalib. Safia bint Abdul Muttalib na babake Mtume Abdullah ibn Abdul Muttalib ni ndugu. Basi Abdullah akamzaa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Safia akamzaa Sayyidina Zubair. Basi huyo ansari amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, umetoa hukumu hii kwa sababu huyu ni mtoto wa ammati yako, kwamba umempendelea kwamba huyu ni mtoto wa ammati yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika sana, na alikuwa kasirika Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa utamwona uso wake wabadilika rangi kwa mkundu, kasirika sana. Akamwambia Sayyidina Zubair, ihbis almaa hatta yarji ila darik, zuia hayo maji, yani nywesha mimea yako kisha yazuie mpaka yatakapopanda ukuta tena, yani kile kizuizi ambapo kwamba utakiweka, yakipanda ukuta yakiteremka yenyewe ndio iende kwa jirani yako.
sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kuna maelezo hapa marefu ya kwamba haki ya maji na haki ya mashamba na haki ya, lakini tupatakapo sipo hapo, na pengine alhamdulillah kwa sababu al-akh yuko hapa, tutamwatia zile dakika zake na yeye atupe taaliki, na yeye ni nyanja zake hizi, mambo ya hukumu na kuna kuta ajua zaidi, na mwajua kwa nini nimesema hivyo. Tusitie taaliki nyingi, inshallah akija pengine habibi afafanue zaidi. Walakin tupatakapo ni kwamba yuatia shaka katika hukumu aliyoitoa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa yomwambia Sayyidina Zubair kwamba usiyafanye haya mambo yawe mazito, wewe nywesha mimea yako, kisha hakikisha kwamba maji yamefika na kwa jirani yako. Pengine yeye alikuwa tarajia atamwambia wewe tengeneza mto moja kwa moja, nusu yakenda huku nusu yende kule, lakini akamwambia Sayyidina Zubair kwamba nuisha mimea yako na hakikisha yamefika kwa jirani yako. Na yeye akamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe umetoa hukumu kwamba wampendelea huyu kwa sababu ni mtoto wa ammati yako. Ikawa Sayyidina Zubair akasema wallahi inni la ahsib, wa mimi ndo nadhania na yani naona kwamba hadhihi al-aya nazalat fi dhalik. Yeye mwenyewe Sayyidina Zubair alikuwa akitoa hichi kisa, ndo akasema kwamba mimi hii aya ambayo kwamba tuifasiri leo naona imeshuka kwa sababu ya hii husma yangu baina yangu mimi na huyu ansari ambaye kwamba ilitokezea mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo akateremsha aya akatwambia fala wa rabbika la yu'minuna, hawatakuwa wamekamilisha imani zao, hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, mpaka waje kwako wakufanya wewe ndio hakimu kwa yale wanayokhtalifiana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wasiwe na uzito wowote kwamba huyo pengine ni ibn ammati yake ndio maana yeye amefanya hivi. Iwe tosha kwamba imetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, iwe ni basi atakavyoamua Mtume ndivyo atakavyoamua yeye. Kwa hapa kama tulivyosema kuna darasa zingine, lakini tushamwashiria al-Habib atakuja atazieleza yeye kwa sababu ya udhuru wa wakati. Lakini kuna kitu ambacho kwamba hapa tayari kimejitokeza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aifungamanisha taa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na imani zetu kukamilika, kwamba ukiwa na shaka yoyote na mambo anayokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, hapo tayari ushatia shaka na imani yako ushaipunguza, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio alokamilika katika wanadamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayatomtoka tu maneno hivi kwamba amesema tu ndio tuweze kuyatia shaka sisi kwamba huyo ni mwanadamu kama ni mwanadamu mwingine kama wanavyodai wengine. La, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayhi, mimi ni mwanadamu naam kama nyinyi, lakini yuha ilayhi hatta baraza fi alami ash-shahadati basharan la kalbashar sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo tukifahamu daraja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio tutaweza kuiweka daraja hili na taa yake tukaziunganisha. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya iliyopita na wiki jana zimetolewa mifano tofauti kuonesha kwamba taa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio katika kukamilika imani na ndio taa ya kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, hakika hatukumtamiliza mtume yoyote isipokuwa ni aweze kutiiwa kwa idhni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na aya nyingi, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul, man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Na aya ni nyingi ndani ya Qur'ani ambazo kwamba zatuonesha kwamba taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
ndiyo kitu ambacho kwamba ni cha sawa. Na kwa hili aya yetu ambayo kwamba tutaifuata leo na tutaisoma leo, yaonesha kwamba kila unapomtii Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio imani yako kila inavyozidi na kila inavyokamilika kwa imani yako. Angalia masahaba radhiallahu anhum namna walivyokuwa wakimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila kitu. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko msikitini kwenye mimbar, akawaambia watu ijlisu, ketini. Watu walikuwa wamesimama msikitini. Basi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud alikuwa ndio yani yuanza kuingia, yuko mlangoni pale, akisikia amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ijlisu, basi pale pale akaketi. Sababu gani? Hakutaka kuikhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliona kwamba mimi kuinua hatua nyingine tu baada ya kwamba amri ishatoka kwamba ketini, itakuwa mimi nimemkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaketi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona, akamuita Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, akaja akakaa na wenzake waliokuwa pale karibu na habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia mzozo ambao tuko nao kila mwaka, hadithi ya Quraib ya mambo ya mwezi, kwamba watu kina Muawiya na wengine walikuwa Sham waliuona mwezi kabla, na walikuwa Madina waliuona mwezi baada. Walipokuja Quraib kutoka Sham, akija kimwambia Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud hivyo hivyo kwamba sisi tumekule hutosheki na wewe kwamba Muawiya ameuona. Jibu alomjibu nini? Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namna masahaba radhiallahu anhum walikuwa wakifuata maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna walikuwa wakifuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma alikuwa ni mmoja katika watu ambao kwamba kila alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye atakifanya, mpaka yani apite mahali tu mara aonekana chini ya mti ameshuka hiyo swali. Akiulizwa mbona waswali hapa kuna nini, asema la, nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali mahali kama hapa. Kwa hivyo taa ya Mtume, taa ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja kupelekea katika kuwa wewe wa mtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kwa ushahidi wa hii aya ambayo kwamba tuisoma leo, basi itakuwa wajenga imani yako. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Na thawabu zake na malipo yake na mwisho wake katika kila ukiwa karibu na katika taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani yatuambia, na ni hadithi ambayo kwamba tutaiangalia katika wiki ni aya ambayo kwamba tutaiangalia katika wiki zinazokuja, wa man yuti'ir rasul wa man yuti'i llaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Hii ndio malipo, jazaa, mwisho wa yule ambao kwamba atashikamana na taa ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Basi itakuwa wewe waenda kuungana kwenye pepo ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim, pamoja na wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaneemesha juu yao, minan nabiyina, mitume, wasiddiqina, na wakweli, washuhadai, na mashahidi, wasalihina, na wajawema, wa hasuna ulaika rafika. Kuna kufuatana kupi, yani kutangamana kupi na watu kama hawa ambao kwamba ndio wenyewe. Nani hataki kuwa na watu kama hawa? Basi bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwao inshallah Ta'ala, tuwe na sisi tuwe miongoni mwa minal ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, kila mmoja katika ummati wangu ataingia peponi isipokuwa yule aliyokataa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, kuna mtu ambaye kwamba hataki kuingia peponi? Je, birri ainoshe mkono mtu mmoja hapa aseme mimi sitaki kwenda peponi? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, kullu min ummati yadkhuluna aljannata illa man aba,
kila katika waja wangu ataingia peponi isipokuwa yule alikataa. Masahaba radhiallahu anhum kwa mshtuko na kushangaa, ya Rasulullah, wa man yaba, nani atakayekataa kuingia peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, mwenye kunitii mimi ndo atakayeingia peponi, na mwenye kuniasi mimi basi huyo amekataa. Na angalia lugha aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakusema mwenye kuniasi mimi ameingia motoni, amesema mwenye kuniasi mimi amekataa kuingia peponi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo sisi ni kufanya bidii katika yale yote ambayo kwamba twaweza. Fattaqullaha mastata'tum, kila unachokiweza, usitaki kuyafanya makubwa na mengi yakakushinda. Masahaba radhiallahu anhum walipokuwa wamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwafunga, watu walikuwa wakimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam afunga, hamuoni akifuturu kabisa, kifunga siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, basi na masahaba radhiallahu anhum kwa kupupa yao ya kutaka kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakaamua na sisi tutafunga wala hatufuturu, tutafunga tuende nayo hivyo hivyo hivyo. Basi wakafunga siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, masahaba taabani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yawaona, lakini akawaacha tu mpaka ilipokuwa mwezi umeandama. Sasa watu tena akawaambia, na angekuwa mwezi haukuandama ningewawata mkaendelea kufunga. Sababu yake nini? abitu yut'imuni ya rabbi wa yasqin, ana lastu ka hayatikum, mimi si kama nyinyi. abitu yut'imuni ya rabbi wa yasqin, mimi nalala, nikienda kulala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huninwesha na hunilisha. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndio hiyo tukisema kwamba ni mtume ni basharan la kalbashar, mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwanadamu kama sisi, maumbile yake. Kwa sababu ya nini ni mwanadamu kama sisi? Tupate kumfahamu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa ameletwa mtume, ametumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi, min anfusikum, kutokamana na nafsi zenu. Yani awe ni mwanadamu kama sisi, azungumza lugha kama sisi, awe atakwenda sokoni kama sisi, afanye biashara kama sisi, aoe kama sisi, awe ni kiongozi kama sisi, ndio maana yake. Lakini mambo yake habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mengine, ni tofauti, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jambo lingine ambalo kwamba lafungamana kwa karibu na katika taa ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni mahaba ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Maulama watuambia vitu vitatu kwa yule mwenye kupenda huwa vikionekana kwa yule anayempenda. Vitu vitatu kwa yule anayempenda vionekana kwa yule mwenye kupenda. Yani kitu cha kwanza itakuwa maneno yake kila kwa saa kimtaja yule mwenye kumpenda. Mimi nampenda al-akh Salim, kila masaa, kila fikra zangu nikikumbuka Qur'ani namsikiza, namkumbuka yeye, yani kwa sababu ya mapenzi yangu ya mimi kumpenda al-akh Salim. Tuona sasa kila masaa atakuwa wamtaja tu Salim Salim, kila kitu ni Salim, kila kwa sababu nini wampenda. Na hayaonekana. Waangalie wanaopenda mipira na wana player wanaowapenda kweli kweli, unaona kila masaa kuna madesign na kumtaja na majina na nini, tusitoe mifano haya, kila mmoja yafahamu na mambo kama haya. Kwa hivyo na sisi leo tutaka kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile kathratu salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Kila ukimtaja mtume, kila ukimpenda mtume utamtaja zaidi, na kumtaja kwake ni kumswalia habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu cha pili ni kule kufikiri kwako au kufikiri yule mwenye kupenda, basi fikra zake zote atakuwa afikiria yule mwenye kumpenda. Umemwona Leila msichana, basi wewe utakuwa hutoki fikra zako, kila ukikaa tu watu wamekuona umezubaa fikra zako ziko kwa Leila, wamkumbuka yeye, wamfikiria yeye, waangalia, wapanga mipango ya kuwa na yeso kuwa katika kufanya utakaoyafanya kwake. Inshallah wewe ni mke wako, itakuwa kwa sababu wampenda, itakuwa fikra zako zote ni wafikiria mke wako wewe na watu wako, ni katika hali. Kwa hivyo kwanza itakuwa kila masaa wamtaja,
na kila unavyofikiria wamfikiria yeye, na vitendo vako itakuwa ni vitendo ambavyo kwamba ni aviridhia yeye ama amekutuma yeye. Kuna watu wakiambiwa na wenye kupenda, yani ukimpenda mtu basi hata akikwambia ruka hapo ingia kisimani, watu wataingia kisimani kwa sababu tu ya mapenzi. Akimwambia ndo wale bana, mimi silali, ukiniambia niruke na nini, taban hayo yote ya urongo lakini ndio hali ya mwenye kupenda kwa yule anayempenda, kwamba atakachomwambia yeye yuko tayari kufanya. Wewe leo nataka mimi unyoe kipara, basi siku ya pili kwa kinyozi amenyoa kipara. Hali zake kwa nataka nini, ni ile hali kwamba yule mwenye kupenda anayempenda amemwambia unyoe kipara. Kwa hivyo zile vitendo vyake pia ni katika sasa na sisi mahaba yetu kujenga kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yatatusahilishia sisi kuweza kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kama namna tulivyoeleza, kwa sababu yakiingia mapenzi yake ndani ya nyoyo zetu, basi itakuwa anachotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakachokisikia kumhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam litakuwa si geni tena kwetu, wala halitakuwa zito na sisi katika kulitekeleza. Ndio hata masahaba radhiallahu anhum Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awaambia wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliipendekeza imani ndani ya nyoyo zao, ikawa ni rahisi kutukua, ikawa akazitengeza nyoyo zao ziwe itakuwa ni rahisi kutukua, ni rahisi kukubali, ni rahisi kufuata yoyote atakayowaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana viliposimama vita vya Badri, baada ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawajenga masahaba kwa imani zao kali, wao wako 313, mushrikina wako 1000, hawana silaha za kisawasawa za kutosha, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowashauri kwamba sasa vita vimesimama, mmoja ni Miqdad ibn al-Aswad alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqdi ma amaraka Allah, tekeleza utakayokuamrisha nayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala naqulu laka kama qala banu Israil li Musa, wala hatutokuambia kama namna banu Israil walimwambia Musa alayhi salam. Walimwambia nini? idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walipoambiwa kwamba sasa ingieni katika al-ardhul muqaddasa, wakasema inna fiha qauman jabbarin, kuna watu mijibaba kule, hatuwezi sisi kwenda kuwatoa na kufanya nini. idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, nenda wewe na Mola wako kapijaneni, mukomboe, mfanya nini, mkishamaliza sisi tuko hapa tuwasubiri, mtakuja kututukua. Banu Israili walimwambia Nabii Allah Musa, lakini Miqdad ibn al-Aswad amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun, sisi nenda wewe na Mola wako kaiteteeni Uislamu. Kuna tofauti baina ya fi'li ya qatala na qatala, kuna tofauti. Qatala ni kumpiga mwenzako kwa ushari tu, kwamba amekuja bila sababu yoyote ukamwingilia, kama tunavyoona katika habari, watu warushwa mabomu bila hatia yoyote, wavundiwe majumba yao, wauliwe watoto wao, wawekwe na ndaa bila hatia yote, bila sababu yote ya kimsingi ambayo kwamba haina maana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala walete nusra ndugu zetu wa Palestina na Gaza na kila anhai muslimina insha Allah ta'ala bila sababu yote. Hii ndio qatala. Lakini qatala, qafu na alifu na ta na lam, qatala hii ni kutetea Uislamu. Na ndio taona mmoja katika siri ya kwamba Uislamu si dini ya ushari, bali ni dini ya amani, kwa sababu Waislamu hawakwenda tu kupigana na watu, lakini baada ya Makuraishi wametoka, ikawa lazima Waislamu watoke kujitetea. Ndio hii ni kutetea. Akamwambia Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun, nenda wewe na Mola wako kautetee katika kupiganeni katika kuutetea Uislamu,
na sisi tuko pamoja na nyinyi. Hawa ndio masahaba radhiallahu anhum walikuwa wamejaza imani, wamejaza taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wasubiri tu amri ya Mtume kwamba sasa Mwenyezi Mungu ametuambia twende, na wao wako tayari, wakijua kwamba silaha zao ziko vile, wakijua kwamba adadi yao iko namna ile. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawaletea nusra, na mifano ni mingi ndani ya Qur'ani. Lakini hili ndio taa. Kwa hivyo kitu kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sahilisha imani yako. Ndio katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akituambia thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman, mambo matatu lau mmoja wenu atakuwa nayo basi atapata utamu wa imani. Jambo la kwanza nini? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake watapendekeza zaidi kwake yeye kushinda vitu vingine. Hiyo wewe mahaba yako kwa mtume ni daraja nyingine, daraja isokuwa na mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine ilipokelewa na Sayyidina Anas amwambia, asema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, hatakuwa amekamilisha imani mmoja wenu mpaka iwe mimi napendekeza zaidi kwake yeye kushinda wazee wake, kushinda watoto wake, kushinda watu wote. Sayyidina Umar alikuja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi allati baina jambayya, mimi nakupenda wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kushinda kila kitu isipokuwa nafsi yangu, naipenda zaidi kushinda kukupenda wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi, hatakuwa amekamilisha imani mmoja wenu mpaka iwe mimi napendekeza zaidi kushinda nafsi yake. Sayyidina Umar likamwingia hili na akalitafakari mpaka karudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya, hakika wewe wapendekeza zaidi kushinda hata hiyo nafsi yangu ambayo kwamba imo baina ya mbavu zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, alana ya Umar. Sasa utaona kwamba mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo inayofaa kuwa kilele, na kila ukijenga mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo taa yako ya kuwa ya warahisi kukubali, ya warahisi kutokuwa maamrisho na atakayokuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa aya yetu ndio tutakuwa tumeweza kuikamilisha imani yetu. Masahaba radhiallahu anhum, mifano ni mingi sana ya kuonesha mahaba yao kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali alipoulizwa kaifa kana hubbukum li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akasema kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa ummahatina wa abaina wal ma'ul barid ala dham'a. Sisi mapenzi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ni mengi zaidi, ni makubwa. Alikuwa pendekeza zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi kushinda mali yetu, kushinda watoto wetu, kushinda mama zetu, kushinda baba zetu, kushinda maji baridi kwa yule mwenye kiu kali. Tasawwar wewe unasikia kiu kali kisha kapata maji yana baridi yake mzuri, ukipija basi utapija makopo kwa makopo kutoa ile kiu yako na mapenzi yako, basi ile mahaba yake yani yashinde yani kile kilele cha pale. Alipokufa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyofahamu alizikwa katika chumba cha Sayyidatina Aisha radhiallahu anha, yuko raudha ambapo kwamba iko kule. Akaja mwanamke mmoja kwa Sayyidatina Aisha akamwambia, nifungulie tu nione kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nataka kuiona tu kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisha akamfungulia kwa mahaba yake ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi akalia na kulia mpaka naye akafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abu Sufyan kabla ya kuingia katika Uislamu, wakati bado wako Makka, wakiwatesa Waislamu, wakiwaudhi, wakiwafanyia kila vitimbi, basi mmoja alimtukua akamburuta kwenye jangwa, jina lake limenitoka.
Akaenda naye mpaka mbali, akamwambia sasa huyo Muhammad, wewe wataka sasa, yani katika hali yote hii, maudhi yote iliyokupata, hutamani kwamba sahihi Muhammad ndio yapitia haya, yani kwa sababu wewe yapitia haya kwa sababu ya Muhammad, kwa sababu ya habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe yapitia haya kwa sababu yake. Sasa hivi haya maudhi yote aliyokupata, hutaki, hutamani kwamba yeye afadhali ingekuwa yeye yuko hapa yuko kule. Akamwambia, mimi sitamani hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi niko hapa na yeye pale alipo amedungwa na mwiba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Basi akamtoka maneno yake akimwambia, ma raaitu ahadan yuhibbu ahadin kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sijawaona watu ama sijamwona mtu anayempenda mtu kama namna ya masahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam wanavyompenda habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maashara alhadhirin, risala yetu ya leo ama darasa yetu ya leo tumelenga katika kuzijenga imani zetu, kwa sababu mengine atakayofuata inshallah ni ilmu na tutapata na ni maarifa tutakayopatiwa, lakini zaidi ni kwamba sisi tuweze kuzijenga imani zetu, na kujenga imani yetu ni kuijenga taa ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuijenga taa ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima tuweze kujenga mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inshallah tutakoma hapa na tutadhiniwa hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ilmu na amali na ikhlas, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, atupe na husnul khatima. Na baada al-adhan inshallah al-akh ataingia tutilie taaliq haya mazungumzo atakayotuambia biidhnillah ta'ala. Assalamu alaykum wal afiyah. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معاشر الحاضرين، bila shaka tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fursa hii, pamoja na kumshukuru mudarris wetu, mwalimu wetu Sayyid Fayyad. Kama tunavyosema kila siku na tutaraji hayakaririki sana ya kuwa ni kuwa wao wataka kutushirikisha katika haya mambo ili tupate musahama na tupate uzoefu katika majalis kama haya. Darsa ya leo, aya tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayolenga katika taa ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ambaye sisi wetu Waislamu bila shaka ni katika masdar, katika masadir ya tashria, ni shina la sheria katika Uislamu. Kila kitu chake ni sheria katika Uislamu. Ndio tukaekewa sunna ya kufuata katika sharia. Taarifu ya sunna, ufafanuzi, utambulizi, kizungu definition ya sunna, ni kila kitu alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aqwal, maneno yake, na afaal, na vitendo vyake, na hata vitu al-ikrar alivyovikiri tu yeye. Mtume sallallahu ameona vikifanyika, hakusema kitu, pia ni sheria. Yani kila kitu chake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sheria. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika aya hii kuwa hakumtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam illa liyutaa, isipokuwa atoiwe katika mambo. Ndio mmoja katika waliomwelezea Amir Shuara Ahmad Shauqi ana ubeti katika Nahjul Burda, amsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia katika sifa fadhila kubwa uliopata ni in qulta fil amri la
au qulta fihi na'am fakhiratullahi fi la minka au na'ami. Wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu chochote ukisemacho wewe la usifanye, au ukisemacho wewe naam fanya, khiari ya Mwenyezi Mungu katika yale mambo ya iko katika ile la yako na ile naam yako. Yani Mwenyezi Mungu amekupa ndio illa liyuta biidhnillah, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, wala sikumuinua Mtume sallallahu alaihi wasallam daraja ukamfanya ni Mwenyezi Mungu au ni mshirika wake. La, dhalika fadlullah yutihi man yasha. Kwa hivyo katika fadhila kubwa, bali yawezekana ndio kilele cha fadhila aliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa Mwenyezi Mungu amemfanya yeye mwenyewe ndiyo sharia. Chochote akifanyacho, chochote akisemacho, chochote akinyamaziacho ni sheria kwake. La yake, naam yake ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotaka. Na kama tulivyosikia hapa, taa au imani yataka taa, na taa yataka mapenzi, na hizi vitu vaingiliana. Ulama wa tasawuf ama alfalsafatu alislamia watuambia hizi vitu vaingiliana. Huwezi kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kumpenda, huwezi kumpenda bila kumtii. Kumtii peke yake haimaanishi wampenda. Kutii ni mbali na kupenda ni mbali, na kupenda peke yake pia haimaanishi ni kutii. Kupenda ni mbali na kutii ni mbali, zote zataka zioane. Kunao katika sunna na katika tarikh, katika minasaba mbalimbali, masahaba walifanya mambo ya makosa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawathibitishia mapenzi. Mtu yuko kwenye makosa, lakini akathibitisha huyu yanipenda. Na wako katika masahaba watu ambao kwamba walifanya taa, walifunga, wakaswali, wakaonesha alama za kufuata, na Mtume akathibitisha kuwa hawa hawampendi wala hawana imani, ni katika munafiqun. Katika hadithi sahihi, tutapiga mifano kwa sababu ya wakati, mfano mmoja mmoja. Sayyidina Nuaiman ibn Bashir ni mmoja katika masahaba. Jina lake lingine yuitwa Abdullah katika majina yake. Sayyidina Umar katika riwaya ya Sahih al-Bukhari amueleza huyu Sayyidina Nuaiman ibn Bashir, asema kana rajulun fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ismuhu Abdullah wa yulaqabu Himar kana yudhiku Rasulullah. Kulikuwa na mtu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jina lake Abdullah, laqab yake walikuwa watu wakimuita Himar, punda. Na pengine yeye alikuwa akiliridhia namna hiyo. Kana yudhiku Rasulullah, huyu alikuwa akimchekesha sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonesha basata ya Mtume na masahaba zake. Alikuwa na masahaba wakimchekesha. Wajua, baadhi yetu tuna taswira ya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu shanu', mtu ghaludh, mzito na mwenye ni awamir kila wakati. La, kuna riwaya nyingi kama hizi. Alikuwa huyu mtu jina lake Himar, alikuwa akimchekesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman ibn Bashir huyo alikuwa na mapungufu fulani katika maisha yake. Alikuwa ikimghilibu nafsi yake akiingia katika shurbul khamr, alikuwa akinywa tembo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya kunywa, nahwa zake zile zampelekea yeye mwenyewe, nishakunywa tembo, yuenda yeye mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
yamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nishafanya mambo yangu, tahirni, nitahirishe. Na tahara ya tembo ni kuadhibiwa. Nipe adhabu ya Rasulullah, nitahirishe. Akienda Mtume sallallahu alaihi wasallam akichukua boko ile akimpiga, basi atakwenda baada ya siku fulani amerudi, ya Rasulullah tahirni, nitahirishe. Atakwenda mpaka safari moja katika masahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'ni adribu unuqa hadha almunafiq, niwache nimkate shingo huyu munafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la taqul hadha, usiseme hivyo. Akamwambia yule sahaba, au kama qala, fa innahu rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu. Huyu mtu Nu'man ibn Bashir ambaye yuko kwake ni mlevi, amelewa. Fa innahu rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu, yumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Aliteleza katika toaa, lakini mtume akathubutisha mahaba. Mwenyezi Mungu hatutaki sisi tuwe perfect kila wakati, tuwe tuko katika al-kamal. Ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu, lakini ni lile unalolifanya baada ya kukosea. Kinyume chake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata ghanima, ngawira za vita, akazichukua kugawanya. Katika kugawanya, baadhi yao pale hawakupendekezwa na ule mgawanyo wake. Binadamu wale wenye adabu na heshima na taa ya mtume kwao wakanyamaza, pengine wataliuliza baadaye. Mmoja akawa na ijra, aitwa Dhul Khuwaisira, akawa na ijra, akawa na kibr, akawa na ushujaa wa kipumbavu. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamnyoshea mkono, akamwambia, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu ewe Muhammad. Hadithi iko kwenye sahihi Muslim. Fanya uadilifu ewe Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikageuka sura yake, akamwambia, waihak, ole wako, waman ya'dil in lam a'dil, mimi nisipofanya uadilifu, mimi ambao kwamba nimeletwa kwenye aya hii ya leo, liutaa biidhnillah, nipate kutuiwa. Waman ya'dil illa ma'adil, kama mimi sifanye uadilifu, nani atafanya uadilifu? Kwenye riwaya nyingine alimwambia kabisa, ittaqillaha ya Muhammad, mche Mwenyezi Mungu. Wewe nani shekhe wamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu mche Mwenyezi Mungu? Ndio Mtume katika hadithi ndefu, baada ya kuondoka yule sahaba, mwanzo mmoja katika masahaba pale, Sayyidina Khalid ashatoa upanga, ataka kumkata shingo yake, ataka kummaliza. Mtume akamwambia, la, wasiseme watu inna Muhammadan yaqtulu ashaba. Watu wakasema Muhammad yuwaua masahaba zake. Alivyoondoka yule, Mtume akasema, yakhruju min dhidhi hadha, watatoka katika vizazi vya huyo mtu, ni katika Waislamu. Katika hadithi ndefu zaidi, alikuwa ni mtu mutamassik katika sunna. Alikuwa usiku akisimama kuswali, alikuwa madhahari ya sunna iko katika mavazi yake na kiwiliwili chake. Ameweka ndevu kama anavyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, vazi lake liko vile vile, lakini Mtume akamshuhudisha kuwa yule zitatoka katika vizazi vyake unasun yaqrauna alquran la yujawizu taraqiyahum, watasoma Qurani haipiti koo zao, haiathiri moyo yani. Mpaka kwenye riwaya ya hadithi, tuba liman qatalahum wa qataluhu, man qatalahum kana aula billahi minhum, bahati yake yule atakayepambana nao akawaua, akapigana nao hao,
na atakayewaua ni aula kwa Mwenyezi Mungu kushinda wao. Ulama wakatuambia alikuwa amaanisha Khawarij. Kwa hivyo haya yote ni kuonesha kuwa itibaa peke yake haitoshi, kwa takana mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mahaba peke yake hayatoshi, yataka pia itibaa. Ndio shairi tukimalizia atuambia ta'sul ilaha wa taz'umu hubbahu la amri hadha fil qiyas badi'u law kunta sadiqan fi hubbika la ata'tahu innal muhibba 'anil muhibbi muti'u. Wewe wasema wampenda Mwenyezi Mungu, wampenda mtume, kisha wamuasi, haingii katika akili. Yule anayempenda mtu humtii. Ndio utaona katika riwaya kadhaa za romansiyat, wale wanaowapenda kama tulivyoambiwa hapa wenzao vile watakavyowapenda na vile wanavyowatii. Qais ibn al-Mulawah mashhur majnun Leila, huyu mashhur alikuwa akimpenda Leila. Amepita pambizoni ya watu wakiswali, watu yeye haswali, yamfukuza mbwa. Baadaye wale watu wakamuuliza, Qais, wewe mbona hukuja kuswali time ya swala na umepita watu waswali? Akasema, mimi hata sikuwaona nyinyi mwaswali, nimemwona mbwa wa Leila akanishughulisha, sikuona mkiswali. Lakini ajabu, nyinyi mnaoswali, mnaoshughulika na Mwenyezi Mungu, mumeniona mimi ninayefukuzana na mbwa wa Leila. Alisikia huyo Qais majnun Leila huwa Leila ni mgonjwa Iraq. Sami'tu anna Leila bil Iraq maridan, nimesikia kuwa Leila mgonjwa huko Iraq. Basi akasema, shafa Allahu marda bil Iraq fa innani ala kulli marda bil Iraq shafiq. Leila yuko Iraq ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu awapoze wagonjwa wote wa Iraq, kwa sababu mimi nawapenda wagonjwa wote wa Iraq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumpenda yeye, mahaba ambayo kwamba yatatupa taa ya kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Atupe ilmu na amal na nia na ikhlas, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wassalamu alaykum wal afwu ala al-itala. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.